నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. దావోస్ లో కళకళలాడిన ఏపీ పెవిలియన్. అంతర్జాతీయ వ్యాపార దిగ్గజాలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ. వైఎస్ జగన్ ని తిట్టడానికే చంద్రబాబు, లోకేష్ దావోస్ వెళ్లినట్లుంది. మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ఆక్షేపణ. డిసెంబర్ నెలలో 67 దొంగతనం కేసులను ఛేదించిన విశాఖ నగర పోలీసులు. కేసు వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించిన సిటీ కమిషనర్ శంకబ్రత బాగ్జీ. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ హీరో ఆకాష్ పూరి. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. దావోస్ లో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు సాగుతున్నారు. WEF లోని ఏపీ పెవిలియన్ కళకళలాడింది. ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థల సీఈఓలు, చైర్మన్లు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిశారు. చంద్రబాబుతో సమావేశమైన వారిలో LG Chem లిమిటెడ్ సీఈఓ షిన్ హ్యాక్ చియోల్, అంతర్జాతీయ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ మాస్క్ సీఈఓ విన్సెంట్ క్లెర్క్, టెక్ కంపెనీ సిస్కో సీఈఓ చక్ రాబిన్స్ వంటి హేమీలు ఉన్నారు. ఏపీలో ఉన్న అవకాశాలు, పెట్టుబడులకు అనుమతుల విధానం, ఏపీ ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను వారికి చంద్రబాబు వివరించారు. వారిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సత్కరించి ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. There is a consistent growth in petrochemical, either utilization and downstream industries. It is continuously is growing. India also is growing very fast. If you see as on today, 5th largest economy, 3rd largest purchasing power parity. Another 2 years time or 3 years time maximum, India will become 3rd largest economy. Our Honorable Prime Minister is promoting and in a big way, not only one or two sectors, overall development of the country. Now growth rate is very impressive. Even people are projecting by 2028 incremental growth rate. Compared to any other country, India will be the highest. So with all these things, again, petrochemicals is growing at the rate of CAGR 7.3%. Even in India, it is growing better than that. So by even contributors for India, 6% to GDP, 5 million people employment, investments also 87 billion, and also by 2040, around 1 trillion industry. These are all very important notable points. As on today, we are having Visakhapatnam, SPCL, and also now BPCL is coming to Ramayampatnam. That is what we are working with them. Already started around 90,000 crores. And if they bring partners, it will be better than that. So if you can see in all round, petrochemical is inevitable. But sustainability, how to go for innovation, and also creativity, downstream industries, how far we can reach. We have to balance long term, short term. Some people may have some doubts about green energy is coming. Is there any impact? According to me, there won't be much impact. Parallelly, either green energy and also petrochemical will move forward. That is what is showing as on today. So that is where for me personal gain is employment, contribution to my GSDP, and also economy will boost. That is the work we are doing now. Once port BPCL is coming, then port will be viable. Then that port will become Ramayampatnam will become a township itself. We are having sea coast, nearly 1,000 kilometers. As on today, 5-6 good ports are there. Another 3 ports are under construction. Around 10 ports will come. For petrochemicals, compulsorily port is necessary. So next one is not only BPCL, petrochemical, and also other industry will come. Then automatically that ecosystem will emerge. That is the biggest advantage we are going to gain. That's why we are promoting, not only promoting, but they are also showing interest. Andhra is the best. I am very happy. It is a win-win situation.
పెట్టుబడుల ఆకర్షణ పేరుతో కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం ఖర్చు చేసి దావోస్ వెళ్లిన తండ్రి కొడుకులు చంద్రబాబు, లోకేష్ సొంత భజన చేసుకోవడమే కాకుండా వారు చెప్పే పచ్చి అబద్దాలు చూసి ప్రజలు సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నారని వైసీపీ నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు మాజీ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ విమర్శించారు. గతంలో 2014-2019 మధ్య 4 సార్లు దావోస్ వెళ్లిన చంద్రబాబు ఆర్భాట ప్రకటనలు, ప్రచారం మినహా సాధించిందేమీ లేదని, రాష్ట్రానికి కనీసం ఒక్క పెట్టుబడి కూడా రాలేదని గుర్తు చేశారు. అందుకే ఈసారైనా తప్పుడు ప్రకటనలతో మోసం చేయకుండా పెట్టుబడుల విషయంలో ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పాలని ఆయన కోరారు. పాపం వాళ్ళ నాయన్ని పొగుడుతున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని. ఏదో చెప్తారు కదా, పరడబ్బా పరస్పర డబ్బా అన్నట్టుగా. మా నాన్నని మించినటువంటి వాడు ఈ సృష్టిలోనే లేడు అని చెప్పి ఆయన తనయుడు ఆయన వాళ్ళ నాయనకి సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నాడు. అక్కడికి పోయినటువంటి వ్యక్తులు అసలు మనం ఎందుకు వచ్చాం, పెట్టుబడుల కోసం వచ్చామా, దాని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తున్నామా, దాన్ని ఏ విధంగా ఆకర్షించాం వదిలిపెట్టి ఈ రాష్ట్రానికి భావ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, లోకేష్ ఈ రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి మిగతా వాళ్ళు అంటే మంత్రులేమో లోకేష్ను పొగుడుతున్నారు, లోకేష్ చంద్రబాబు నాయుడు పొగిడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనికోసరంగా యూరప్లో స్థిరపడినటువంటి టీడీపీ సానుభూతి పరులు ఎవరైతే ఉండారో వాళ్ళందరినీ అక్కడికి రప్పించి వాళ్ళందరి ముందు గంటల కొద్ది కంఠశ్రోష ఏదేదో అంటే పోయినటువంటి లక్ష్యం ఏంది, మీరు అక్కడ చేసేటువంటి రాజకీయ ఉపన్యాసాలు ఏంది, అంటే అక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా మామూలుగా దావోస్ని వేదికగా చేసుకుని మీరు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారా, లేదా ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారా, లేదనుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏడున్నటువంటి ఎల్లో మీడియాను ఉపయోగించుకొని రోజు ఇక్కడ తిట్టాడు, ఇక్కడ రాయించుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ దావోస్ వెళ్ళి కూడా కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి స్పెషల్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడాల్సినటువంటి పని లేదు. అయినా సరే పాపం ఆయన కొడుకు చెప్పాడు 2004లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనుక ఓడిపోకుండా ఉంటే రాష్ట్రం పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది. అవును, రాష్ట్రం పరిస్థితి వేరుగానే ఉండేది, రాష్ట్రం అధోగతి పాలై ఉంది. అనుమానం లేకుండా 2004లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ గెలిచి ఉంటే రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేటువంటిది అధోగతి పాలై ఉండేది, వల్లకాడుగా మారిపోయి ఉండేది. దాన్ని ఆయన 2000లోనే ఆయన మేము కానీ 2004లో గెలిచి ఉంటే ఓడిపోకుండా ఉంటే రాష్ట్ర పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది అనేటువంటిది. ఆ రోజుకి ఈ పిల్లవాడు చెడ్డీలు వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు హైదరాబాద్లో. ఏదో పెద్ద అనుభవం ఉన్నటువంటి వాడిలాగా 2004లోనే మేము కానీ గెలిచి ఉంటే, మేము కంటిన్యూటీగానే ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండేది అని చెప్పాను. ఒకవేళ 2004లో మీరే కనుక గెలిచి ఉంటే పేదలకు ఇల్లు ఉండేదా, 108 లాంటి సేవలు వచ్చిందయా, ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చి ఉండేదా, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం తీసుకొచ్చి ఉండేవాళ్ళ, రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ అందుండేదా. కాబట్టి అన్ని రకాలైనటువంటి వాళ్ళు చంద్రబాబు ఓడిపోయాడు కాబట్టే దాదాపుగా ఈరోజు ఒక్కసారి చూస్తే రైతులు, యువత, కార్మికులు అన్ని రకాలైనటువంటి వర్గాలకి మేలు కనిపించాయి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు 54 మూతపడ్డాయి. ఆర్టీసీని కూడా ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని వర్గాలకు మేలు జరిగేటువంటి విధంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు, ఆ నిర్ణయాలతో పాటు ఆ రోజు ఆర్టీసీ కూడా మూతపడకుండా దానిని కొనసాగించినటువంటి ఘనత ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు. వ్యవసాయం అయితే చంద్రబాబు నాయుడు దండగా అంటే మరలా పండగ అయినట్టుగా చేశాడు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేశాడు. చంద్రబాబు చెప్తాడు కులీ కుతుబ్ షా తర్వాత నేనే హైదరాబాద్ అని చెప్పి. ఎందుకు అది కూడా చెప్పు, కులీ కుతుబ్ షా కన్నా హైదరాబాద్ భాగ్యనగరాన్ని నేనే చేశానని చెప్పుకోలేకపోయావు, ఏముంది దాంట్లో, పెద్ద అసహ్యం లేదు కదా. అసహ్యాన్ని జయించినటువంటి వాడు నువ్వు, చెప్పుకోవడానికి ఏదైనా చెప్పుకోగలిగినటువంటి వాడివి. కాబట్టి ఎవడన్నా నవ్వుతారేమో నేను చెప్పేటువంటి మాటలు, ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఏదన్నా మాట్లాడితే ఎవరన్నా నవ్వుతారేమో, మనకి ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందనేటువంటిది ఏమీ లేకుండా దేశ విదేశాలకు వెళ్ళినా సరే ఏమి జంకు బంకు లేకుండా అబద్ధాలు చెప్పడం అనేటువంటిది అలవాటు అయిపోయింది ఆ ప్రాణానికి. కాబట్టి ఈరోజు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడొచ్చి ఎవరి వల్ల వచ్చింది, శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎవరు పూర్తి చేశారు, ల్యాండ్ భూసేకరణ పూర్తి చేయలేకపోయావు నువ్వు నీ హయాంలో. ఏదో చాలా విజన్ ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకునేటువంటి నువ్వు భూసేకరణ పూర్తి చేయలేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత భూసేకరణ పూర్తి చేసి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ఆయన హయాంలో కట్టాడు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఈ రోజు మనం వెళ్ళినా సరే హైదరాబాద్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ గురించి చాలామంది నీలాంటి వాడికి 10 జన్మలు ఎత్తినా సరే రానటువంటి ఆలోచన. ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు నువ్వు తిట్టడం కాదు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిన్ను నువ్వు పోగొడుకునే ముందు ఒకసారి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం అభివృద్ధి చేశారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఏం అభివృద్ధి జరిగిందనేటువంటిది కూడా అవలోకనం చేసుకుంటే నీకన్నా బాగా జరిగిందా అభివృద్ధి లేదా అనేటువంటి దానికి నీకే సమాధానం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రోజు మీ బాబు కానీ గెలిచుంటే, బాబు నాయన లోకేష్, ఈ రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేటువంటిది వల్లకాడుగా మారి ఇప్పటికే మరలా ఏదైతే ఉన్నారో అందరూ అప్పుడు కొంతమంది వలసపోయినారు, మిగతా కూడా వలసపోయారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాతనే వ్యవసాయం మీద మరలా ఆశలు ఏర్పడి ఎక్కడెక్కడో పాపం
రైల్వే స్టేషన్లో అడుక్కు తింటున్నటువంటి పేద రైతులు మరలా తిరిగి గ్రామాల్లోకి వచ్చి వ్యవసాయం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే మంచిది, గుర్తు తెచ్చుకుంటే మంచిది. విశాఖ నగర పరిధిలో డిసెంబర్ నెలలో 67 దొంగతనం కేసులను ఛేదించి 91 మంది ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీస్ కమిషనర్ శంకబ్రత బాగ్జీ తెలియజేశారు. విశాఖలోని కమిషనర్ కార్యాలయంలో కేసు వివరాలను ఆయన మీడియాకు వెల్లడించారు. అరెస్ట్ చేసిన వారి వద్ద నుంచి దాదాపు 90,50,000 విలువైన చోరీ సొత్తులు స్వాధీనం చేసుకున్నామని అన్నారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యల వల్ల ఈ సంక్రాంతి సీజన్లో దొంగతనాలను అరికట్టగలిగామని అన్నారు. 1 month లో 67 కేసులు డిటెక్ట్ చేసి 91 అఫెండర్ ని మనం పట్టుకున్నాము. 1 కేజీ 12 గ్రామ్ గోల్డ్, 2 కేజీలు 478 గ్రామ్ వెండి, క్యాష్ 12 లక్షలు 7,660 రూపాయలు, 10 మోటార్ సైకిల్, 1 ఆటో, 329 మొబైల్ ఫోన్, 100 మీటర్ కాపర్ కేబుల్, మొత్తం ప్రాపర్టీ విలువ వచ్చేసి 90,23,226 రూపాయలు. మనం సెప్టెంబర్ చూస్తే 86 లక్షలు, అక్టోబర్ 88 లక్షలు, నవంబర్ 89 లక్షలు, డిసెంబర్ 90 లక్షలు. అంటే ప్రతి నెల లాస్ట్ టైం కంటే ఎక్కువ రికవరీ చేస్తున్నారండి. అందుకే నేను డీసీపీ క్రైమ్, ఏడీసీపీ క్రైమ్, ఏసీపీ క్రైమ్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఏఎస్ఐ, హెడ్ కానిస్టేబుల్, హోమ్ గార్డ్స్, క్రైమ్ వింగ్ లో పనిచేస్తున్న అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. కీప్ ఇట్ అప్. మన అందరికీ తెలుసు, సంక్రాంతి రోజుల్లో ప్రతి సంవత్సరం వైజాగ్ నుండి చాలా మంది సొంత ఊరికి వెళ్తారండి. అప్పుడు ఇల్లు లాక్ చేసి వెళ్తారండి. ఆ లాక్డ్ హౌసెస్ లో ప్రతి సంవత్సరం హౌస్ బ్రేకింగ్ జరుగుతాయి. చూస్తే 2021 12 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి డ్యూరింగ్ సంక్రాంతి రోజుల్లో. 2022 సంవత్సరం 8 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి సంక్రాంతి రోజుల్లో లాక్డ్ హౌసెస్ లో. 23 సంవత్సరం 9 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి సంక్రాంతి రోజుల్లో. 24 సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ 12 హౌస్ బ్రేకింగ్ జరిగాయి సంక్రాంతి రోజుల్లో. ఈ సంవత్సరం మన అందరికీ తెలుసు, మన డీసీబీ క్రైమ్ అధీనంలో ఊరికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఒకవైపు అవగాహన కల్పించడం, మరోవైపు లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించడం, గస్తీ బాగా పెంచడం జరిగింది, పెట్రోలింగ్ పెంచడం జరిగింది, బీచ్ సర్వీస్ పెంచడం జరిగింది, మారుమూల ప్రాంతం మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి రోజుల్లో 3 మాత్రమే జరిగాయి హౌస్ బ్రేకింగ్ లాక్డ్ హౌసెస్ లో. అందులో కూడా 1 ఆల్రెడీ డిటెక్ట్ చేశాము, ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక దాంట్లో కూడా క్లూజ్ ఉన్నాయి, త్వరలో డిటెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది దాదాపు చాలా ఆఫెన్సెస్ ఈసారి మన వాళ్ళు ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ తీసుకొని అరికట్టగలిగారు. అందుకే నేను మరొకసారి డీసీబీ క్రైమ్ అధీనంలో మొత్తం వైజాగ్ సిటీ పోలీస్ క్రైమ్ వింగ్కి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పునరుజ్జీవానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకారం అందిస్తుందని టీడీపీ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షులు జ్యోతుల నవీన్ తెలిపారు. కాకినాడ టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నిసార్లు ఢిల్లీ వెళ్లినా అతనిపై ఉన్న కేసులు మాఫీ చేసుకోవడానికే తప్ప రాష్ట్ర అభివృద్ధికి గాని విశాఖ ఉక్కుపై కేంద్రంతో మాట్లాడడానికి గాని ప్రయత్నించలేదని అన్నారు. అందుకు భిన్నంగా సీఎం చంద్రబాబు హస్తినకు వెళ్లి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఈ 6 నెలల కాలంలో సుమారు 3 లక్షల కోట్ల రూపాయల నిధులు సమకూర్చారని, నేడు ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను కాపాడేందుకు 11,440 కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీలు ఇచ్చేందుకు కేంద్రాన్ని ఒప్పించారని తెలియజేశారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని నినాదంతో దాన్ని సాధించుకుని ఈ ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పెద్ద పరిశ్రమను తెచ్చుకుని లక్షల మందికి ఉపాధి, ప్రత్యక్షంగాని పరోక్షంగాని ఉపాధి కల్పించింది విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం. అటువంటి కర్మాగారం గత ప్రభుత్వంలో చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ చివరి స్థాయికి దాన్ని లాస్ చూపించి కింద స్థాయి వరకు కూడా ప్రైవేటీకరణ చేసే ప్రయత్నంలో దాన్ని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ రోజు కూడా అపోజిషన్లో ఉండి ఏదైతే ఈరోజు మన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారో ఆయన నిరాదీక్ష కూర్చుని ప్రమాదమే 62 రోజులు ఎంతో నిరాదీక్ష కూడా చేయడం జరిగింది. అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా దాని మీద పోరాటం జరిగింది. అవన్నీ పోరాట ఫలితాలే ఈరోజు మనకు మళ్ళీ దాన్ని ప్రైవేటీకరణ మాట పక్కన పెట్టి దానికి 11,440 కోట్ల రూపాయలు
ఆర్థిక సహాయాన్ని కేంద్రం అందించింది అంటే దాని కృషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పక తప్పదు. నిరంతరం కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏర్పడి 4 నెలల నుంచి 6 నెలలు అయ్యింది. ఈయన ఎప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళినా సరే మన రాష్ట్రానికి ఏదో రూపంలో ఫండింగ్ తేవడం జరుగుతుంది. పోలవరం మీద క్లియరెన్స్ తీసుకున్నారు, దానికి నిధులు విడుదల చేసుకున్నారు. విశాఖకి ఈరోజు 11,440 కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించే విధంగా పోరాటం చేశారు. ఈ రాష్ట్రానికి గత ప్రభుత్వంలో ఒక్క రోడ్డు కూడా వేయకుండా అన్ని రోడ్లు కూడా గతుకుల మయంతో ఉంటే ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి దగ్గర కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామంలోని ప్రతి ఊర్లోని కూడా బీటీ రోడ్లు కానీ సీసీ రోడ్లు కానీ వేసుకుంటున్నాం అంటే ఆయన చాకచక్యంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ ఫండ్స్ కానీ అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ కానీ తేవడం వల్లే. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళినా సరే ఆయన కేసుల గురించో లేకపోతే ఇతర దాని గురించో ఎప్పుడూ మాట్లాడుకునేవారు కానీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి కానీ భావితరాల భవిష్యత్తు గురించి కానీ ఎప్పుడు కూడా పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. దానికి నిదర్శనమే ఈ 5 నెలల్లో 6 నెలల్లో మనం చూపించే అభివృద్ధి కానీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కానీ మనకు తేటతెల్లంగా కనపడుతుంది. రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఇంతకన్నా అభివృద్ధి చేసుకుని రాజధానిని కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మనం అక్కడ అన్నీ చేసుకుని ఆయన 2027 లోపల పోలవరాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుని రాష్ట్రానికి దిశ నిర్ధారించే విధంగా కొన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ఈరోజు చేసే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.